غزلوں میں اشعار کی تعداد یا مشاعرے میں شعراء کی بھیڑ سے پروگرام کی کامیابی طے نہیں ہوتی۔ پروگرام کی کامیابی کا دار و مدار منتظمین کی انتظامی صلاحیت، اخلاص و ایثار، شعراء کے کلام کے معیار اور سامعین کے ذوق و شوق پر منحصر ہے۔ اول سے آخر تک ردیف پر منعقد ہونے والے مشاعرے میں ہر شاعر نے طاقتور کلام سنایا، جس سے صدر ذوالفقار محترم احمد ابراہیم الوی بے حد مطمئن اور خوش نظر آئے۔ انہوں نے کلام کی اشاعت پر زور دیا۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ مشاعرہ جس منزل پہ آ چکا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ 50,000 روپے بھی خرچ کر دیے جائیں یا دونوں صاحبان یا کئی لوگ مل کے 2 لاکھ بھی خرچ کر دیں تو اس معیار کا مشاعرہ نہیں ہو سکتا۔ بہت اچھی شاعری سے نوازا۔ ضمیر و ظرف تو شاعر کی کل کائنات ہے، اگر وہی گروی یا رہن رکھ دیا جائے تو بچتا ہی کیا ہے۔ ضمیر و ظرف کا سودا کیا نہ آج تک ہم نے، یہ ان کا مقطع بھی ہو سکتا ہے۔ ضمیر و ظرف کا سودا کیا نہ آج تک ہم نے، رہا دامن ہمارا بے غبار اول سے آخر تک۔ یہ میں انہی کے لہجے میں پڑھ رہا ہوں۔ روش بدلی سکون دل کی خاطر بارہا میں نے، سچائی کا اعتراف مشکل کام ہے، شاعری میں لوگ نہیں کرتے ہیں۔ روش بدلی سکون دل کی خاطر بارہا میں نے، مگر آیا نہیں مجھ کو قرار اول سے آخر تک۔ اس لیے کہ وہی ضمیر و ظرف کا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو گروی رکھ دیا جائے تو پھر شاعر جو انا کے ہتھیار سے لیس ہوتا ہے اس کا کیا کریں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اس عظیم شخصیت کو جس نے ربائی کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ غزل کے گھنگرو اس کی شاعری میں ہیں اور جب وہ رقص کرتے ہیں تو لوگ سننے پہ اور داد دینے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ وہ نام ہے جناب سنجے مصباح شوق صاحب کا، جو بحمداللہ ڈاکٹر ہیں اور جو مریض شاعری ہیں ان کا علاج کرتے ہیں۔ وہ تشریف لائیں۔ گزاری ہم نے ایسے زندگی اول سے آخر تک، گزاری ہم نے ایسے زندگی اول سے آخر تک، مسلسل الجھنیں اور بے بسی اول سے آخر تک۔ گزاری ہم نے ایسے زندگی اول سے آخر تک، مسلسل الجھنیں اور بے بسی اول سے آخر تک، عبور اب تک نہ ہم سے ہو سکی ہے جانے تنہائی، عبور اب تک نہ ہم سے ہو سکی ہے جانے تنہائی، تعفن قید حسرت بے کلی اول سے آخر تک، عبور اب تک نہ ہم سے ہو سکی ہے جانے تنہائی، تعفن قید حسرت بے کلی اول سے آخر تک، ہوائے دشت امکان اپج کی شاعری دے دی، ہوائے دشت امکان اپج کی شاعری دے دی، مسرت سے بھری ہے زندگی اول سے آخر تک، ہوائے دشت امکان اپج کی شاعری دے دی، مسرت سے بھری ہے شاعری اول سے آخر تک، بغاوت کے عناصر منتشر رکھتی ہے صدیوں سے، بغاوت کے عناصر منتشر رکھتی ہے صدیوں سے، تکلم پر مسلط خاموشی اول سے آخر تک، بغاوت کے عناصر منتشر رکھتی ہے صدیوں سے، تکلم پر مسلط خاموشی اول سے آخر تک، تکلم پر مسلط خاموشی اول سے آخر تک، اندھیرا ذہن و دل کو چھو نہیں سکتا کبھی میرے، اندھیرا ذہن و دل کو چھو نہیں سکتا کبھی میرے، اجالوں سے بھری ہے شاعری اول سے آخر تک، اندھیرا ذہن و دل کو چھو نہیں سکتا کبھی میرے، اندھیرا ذہن و دل کو چھو نہیں سکتا کبھی میرے، اجالوں سے بھری ہے شاعری اول سے آخر تک، مصائب سے کبھی ہارا نہیں ہے حوصلہ اپنا، مصائب سے کبھی ہارا نہیں ہے حوصلہ اپنا، ہمیں حاصل رہی ہے برتری اول سے آخر تک، مصائب سے کبھی ہارا نہیں ہے حوصلہ اپنا، ہمیں حاصل رہی ہے برتری اول سے آخر تک، کتاب مفلسی کو غور سے پڑھتے نہیں ہیں جو، کتاب مفلسی کو غور سے پڑھتے نہیں ہیں جو، جھلس جاتی ہے ان کی زندگی اول سے آخر تک، کتاب مفلسی کو غور سے پڑھتے نہیں ہیں جو، جھلس جاتی ہے ان کی زندگی اول سے آخر تک، جھلس جاتی ہے ان کی زندگی اول سے آخر تک، کوئی موسم ہو اس پہ حرف آیا ہی نہیں اب تک،
कोई मौसम हो इस पे हर्फ आया ही नहीं अब तक, मिसाली है हमारी दोस्ती अव्वल से आखिर तक, मिसाली है हमारी दोस्ती अव्वल से आखिर तक। उजाले ढूंढते फिरते हैं रातों के समंदर में, उजाले ढूंढते फिरते हैं रातों के समंदर में, मुकद्दर में रही तीरा शबी अव्वल से आखिर तक, मुकद्दर में रही तीरा शबी। उजाले ढूंढते फिरते हैं रातों के समंदर में, मुकद्दर में रही तीरा शबी अव्वल से आखिर तक। हम अपने रास्ते में खुद नहीं हैं पिछली सदियों से, हम अपने रास्ते में खुद नहीं हैं पिछली सदियों से, हुए हैं आप अपने अजनबी अव्वल से आखिर तक, हुए हैं आप अपने अजनबी अव्वल से आखिर तक। गुजारी हमने ऐसे ज़िंदगी अव्वल से आखिर तक, मुसलसल उलझने और बेबसी। ये थे डॉक्टर संजय मिश्रा शौक़ साहब। बहुत पढ़ी लिखी शायरी जो होना चाहिए नशिस्तों में या मुशायरों तक, जिसको कोई बावकार शायर ही पहुँचा सकता है। मुशायरों की ज़रूरत के लिए हमने शायरी को अपनी ज़रूरतों के लिए किसी हद तक गिरवी रख दिया, और उससे ये हुआ कि शायरी का मेयार पस्त हो गया। तो शायरी के मेयार को जिन लोगों ने नहीं गिराया वो कोई सौदा नहीं किया। वो एक नाम है संजय मिश्रा शौक़ का। अपनी शायरी से उन्होंने सबूत भी दिया कि उनके यहाँ शायरी भी है और गौर व फिक्र के लिए बहुत कुछ है जिस पर लिखा जाए, पढ़ा जाए और सुना जाए। बिलखुसूस सदर ज़ी वक़ार और जो शुरा जो भी हैं यहाँ सभी अहम हैं, सब ने इनको इज्तिमाई तौर पर दाद दी। काबिल मुबारकबाद हैं संजय मिश्रा शौक़ साहब। अच्छा शेर दे गए कि किताबें मुफलिसी को गौर से पढ़ते नहीं हैं जो, किताबें मुफलिसी को गौर से पढ़ते नहीं हैं जो, झुलस जाती है उनकी ज़िंदगी अव्वल से आखिर तक। ये अभी मुज़महिल है अंदर से, अभी इनकी माँ का चूँकि इंतकाल हुआ है तो वो असरात हैं, वरना ये खुल के पढ़ते हैं। और खुल के पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि रुबाई का मुशायरा किया जाए, क्या बात है, ताकि ये हर 4 मिसरे में काम लगाएं। गज़ल में मुसलसल खून पिलाना पड़ता है, और रुबाई में 4 मिसरे जो समझते हैं आसान हैं वो कभी रुबाई कह ही नहीं पाते। वही ड्राइवर ने इतने मुशायरे कर डाले, लेकिन उसमें वो चमकदार रुबाइयाँ जो फिरोज निज़ामी या नसीम अख्तर या अमजद हैदराबादी ने कहीं या और उनसे बड़े लोगों ने कहीं, वो रुबाइयात आज भी मुश्किल है। वो रुबाइयात जो याद रह जाएँ, जैसे इन्होंने कहा, उसका एक शेर हमें याद है कि हासिल है मुझे उनकी ग़ुलामी का शरफ़, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। या फिरोज निज़ामी ने कहा कि एक आलिम दीन और सियासत का ग़ुलाम, सूरज के दयाल में अंधेरा जैसे। मिर्ज़ा साजिद ने कुछ नहीं किया तो उन्होंने कहा कि आए खालिक कुल मालिक कुल मेरे इलाह, सत्तार है गफ़ार है तू शाहों का शाह, मैं और करूँ गैर से इमदाद तलब, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। लेकिन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को निकाल दिया तो किस मसले पर दाद देंगे आप? ये रुबाई का बड़ा ऐब है। वो भी आप वो मिसाल है जो एक कुलिया के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसको लोगों ने आसान समझ के रुबाई कहना शुरू कर दिया, लेकिन इसके अलावा भी तो और औज़ान हैं। वो रहबर ताबानी दरियाबादी थे जो कहते थे कि 3 से 4 बहरों में रुबाई कही जा सकती है, यानी एक ही बहर में मुख्तलिफ बहूर का इस्तेमाल हो सकता है। ये काम भी बहुत से लोगों ने नहीं किया। फिरोज निज़ामी ने इसी रुबाई को नात में कहा और वो ज़्यादा अच्छी रुबाई है, जबकि वो अल्लाह के रसूल पे है। ये अल्लाह पे है, वो रसूल पे है, लेकिन वो रुबाई आगे बढ़ी हुई है। वो कहते हैं, ऐ साक़ी कुल कैफ़ दवामी दे दे, मिन जुमले औसाफ़ तमामी दे दे, दुनिया की ग़ुलामी से परेशान है दिल, या रब तो मोहम्मद की ग़ुलामी दे दे। तो रुबाई जब तक छत न फाड़ दे उस वक्त तक रुबाई नहीं, कुछ और है। सिर्फ औज़ान व बहूर का आपने इस्तेमाल किया है, अपनी खुजली मिटाई है, फफोले फोड़े हैं, शायरी नहीं हुई है। तो मैं चाहता हूँ ये हूँ कि जो कुछ इनके यहाँ कहा गया मुझ ड्राइवर के यहाँ, उसको बिल्कुल छलनी में छाट दे और दिखाएं क्या वाकई ये खाली औज़ान व बहूर है या शायरी है। लतीफ़ काफ़िया का नाम शायरी थोड़ी है। हर इंसान मौजू तबाह होता है, लेकिन हर मौजू तबाह शायर तो नहीं होता। तो मौजू तबाही एक ख़ास बात नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा कहा जाए जो हम मुस्तक़बिल में ज़िंदा रहें उस शायरी की बुनियाद पर। ये हमारे ये जो बैठे हैं फिरोज निज़ामी की उम्र के फ़ारूक जाजिब साहब, इनके ही पर चलते हैं रुबाई में। मुझ रहबर ने बहुत कोशिश की कि रुबाई कहें, कहने फ़ायदा क्या, अच्छा खासा गज़ल में इज्जत मिल गई है, नात में इनकलाब बर्पा कर चुका हूँ। ये कोई डॉक्टर ने कहा है कि रुबाई की कही है, पहले ये संजय को ही कहने दो। तो हम ऐसे लोगों की कदर करते हैं जो फ़न को फ़न की तरह मानते हैं
اور ہر جگہ ٹانگ نہیں پھنساتے کہ مثنوی بھی ہم ہی کہیں گے، رباعی بھی ہم ہی کہیں گے، بھائی کچھ کام دوسروں کے لیے چھوڑ دو۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔